ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ ਤਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤੇਰੇ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਲਾਏ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਲਾਏ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋਗੋ ਜੋਗ ਅਟਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਲੋਨੀ ਚੰਬੂਰ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਔਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੰਸ਼ ਧੰਨ ਸੋ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਤਾ ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ ਜਿਨ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੰਸ਼ ਉਹ ਕੋਲ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਔਰ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਹੂ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 1678 ਈਸਵੀ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 1680 ਈਸਵੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
बड़ा सुंदर विद्वानां ने ऐसे महापुरुष की माता उत्ते अपनी भावना, अपना विश्वास, अपनी अकीदत उस माता नूं भेंट कीती है। पंडित गुलाब सिंह जी लिखते हैं, धन भई तिन की जननी, किरतार्थता जग बेदन गाई। कहते उन्हां दी मां धनता दे योग है, पूजनीक है। धन का एक अर्थ हुंदा पूजनीक, पूजया जाण वाला। जिस दी पूजा हमेशा हुंदी रहे उस नूं धन कहा जाता है। और बाबा जी दे माता पिता दी रहिंदे संसार तक सदा ही पूजा होएगी, सदा ही सन्मान होएगा, सदा सत्कार होएगा। नाल नाल उन्हां दा भी पूजया जाना निश्चित है। जिन्हां ने ऐसे महापुरुष नूं अपने कुल विच, अपने घर विच, अपने परिवार विच जन्म दिता। धन भई तिन की जननी, किरतार्थता जग बेदन गाई। कहते वो मां धनता दे योग है। उस मां की कुख, किरतार्थ का अर्थ हुंदा सफली हो गई। जिस दी कुख विच ऐसा महापुरुष आके पैदा होया, जिस दी गोद विच ऐसा महापुरुष खेडिया, जिस मां ने ऐसे महापुरुष नूं अपने प्यार दियां लोरियां दित्तियां, गुरबाणी दियां लोरियां दित्तियां, सिੱਖੀ सिदक दियां लोरियां दित्तियां, और धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की अनंन भगती की लोरी दित्ती। क्योंकि इस परिवार दे विच साध संगत जी पुत्र पैदा नहीं हुंदा सी। बाबा जी दे माता पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन चरनां श्री आनंदपुर साहिब गए। लम्मा समा श्री आनंदपुर साहिब विखे संगतां की सेवा की, जोड़ियां की सेवा की, लंगरां की सेवा की। एक दिन दीवान सजिया होया है। कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरनां दे विच जाके नमस्कार की। प्रेम दे विच माता पिता दे अखां दे विचों वैराग दे अथरूआं दा प्रवाह चल पिया अपने आप ही। सतगुरु जी ऐसी करुणा भरी बेबल अवस्था नूं वेख के आप कलगीधर पातशाह जी पुछण लगे, भाई गुरमुखो की कारण है, क्यों अखां दे विच नीर वग रहा है? बाबा जी दे पिता माता जी हाथ जोड़ के कहण लगे, सच्चे पातशाह वेदना ऐसी है कि शब्दां विच दस्सिया नहीं जा सकदा, तुसी अंतरजामी हो। तुहानूं घट घट के अंतर की जानत कहा जाता है। तुहाडे चरनां दे विचों मान मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत देह। तुहाडे चरनां विचों जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। जो भी कोई दात मंगदा इत्थों कदे खाली नहीं गया। अज तक असी अखां नाल वेखिया है। आप साडी वेदना नूं जाणदे हो। इन्ना भरोसा, इन्ना विश्वास, इन्नी शरधा तकी जदों सतगुरां ने, तो उस समय सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने वरदान दिते सन कि तुहाडे घर विच ऐसा महाबली सूरबीर योधा जन्म लएगा जो दुनिया दे विच अनोखा पूरना पाएगा। ताई बाबा जी नूं अनोखे अमर शहीद कहा जाता है। उस जैसी घालना होर कोई नहीं कर सकेगा, जैसा वो तुहाडा सुपुत्र संसार विच सेवा, परोपकार अते कुर्बानी करेगा। और नाल ही वचन किया कि जदों सुरत संभाल लवे उदों साडे पास ही उहनूं लैके आउणा। साडे खालसा पंथ की बहुत वड्डी भारी सेवा उस दे हत्थीं होएगी। ये सतगुरु जी के वरदान सन। श्री आनंदपुर साहिब जी की धरती तो बाबा जी के माता पिता जी नूं प्राप्त होए। और उस वरदान के स्वरूप ही बाबा जी का जन्म इस घर दे विच होया। वैसे साध संगत जी जिहड़ा जम्मण मरण का चक्कर है, ये साडा संसार दे प्राणियां दा हो सकदा। ऐसे महापुरुष जम्मण मरण की कैद तो उत्ते हुंदे है।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜੋ ਹਰ ਲੜ ਲਾਗੇ, ਜੀਵਤ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਨ ਬਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਔਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗਦ-ਗਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਠ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 5 ਬਾਣੀਆਂ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 110 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਇੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ। ਵੈਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਭਾਵ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ 2.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ 25 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਏ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲੋਭੀ, ਮੋਹੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਔਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਰਥ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲੀ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤੁਕ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਬੰਦੋ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਗਹਿ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਲਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੰਨ ਲਾਏ, ਹੱਥ ਲਾਏ, ਪੈਰ ਲਾਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੇ ਹੈ। 24,000 ਖਰਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ ਸੋ ਬੰਦਾ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ। ਉੱਤਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਬਾ ਦੀਨੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਮੋਲਕ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਬਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ, ਨਾ ਧਨ ਦੇ ਵੱਟੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਣਦਾ। 2.5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਮੇ ਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀਹਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਦਸਵੰਧ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਬੁਢੇਪਾ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਨਾਲ 18 ਸ਼ੇਰ ਪੱਕੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਬਰਕਤ ਔਰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਈ ਖਬੋ ਦਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਨ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੇ ਲੁਹਾਏ, ਚਰਖਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਪੋਟਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਨਗਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥਤਾ ਜਗ ਬੇਦਨ ਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਐਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਸ ਵੇਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਦ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵੇਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਲ ਪਾਵਨ ਜਾਹੇ ਕਰੀ ਸਗਰੀ, ਜਗ ਧਨ ਪਏ ਜੇ ਮੀਤ ਸਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਦ ਕੰਜਨ ਜਾਸ ਪੁਨੀਤ ਧਰਾ, ਰਜ ਪਾਵਨ ਤੇ ਜਗ ਪਾਪ ਮਿਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਨ ਨਾਮ ਕਬਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਲ ਸਰੀਖੇ ਚਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਜ ਪਾਵਨ ਤੇ ਜਗ ਪਾਪ ਮਿਟਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੂੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾ, ਨਾਨਕ ਤੈਸੇ ਨਾਲੇ। ਅੱਜ ਪਹੂਵਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ 4 ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਧੂੜੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਦਾਤ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਮਿਟ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਧੂੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 250-300 ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ।
पर अज भी उन्होंने स्थानां दी उन्होंने महापुरखों की चरण धूड़ी लोग मत्थे नूं ला के अपने पाप मेट रहे। प्रतख है सारा कुछ, ये हुंदी है गुरमुखां दी चरण धूड़ी दी शक्ति। और अखीर ते कहंदे है जो भव मंडल माहे भजे खिन एक अकागर राम सहाई। जिन्हां ने संसार भौजल दे विच आके, भव मंडल संसार मंडल विच आके एक एक खिन एक एक सकिंट का समा अकागर मन नाल वाहिगुरू की कीर्ति की, भगती की, बंदगी की ना, एक श्वास भी अपना नाम तो बिना अजाई नहीं जान दिता, उन्हां दी ऐसी करनी हुंदी है। और नाम का प्रताप इत्थों तक पंडित गुलाब सिंह जी लिखते हैं कि जिन्हां मन परमेश्वर की बंदगी विच एक सकिंट एक पल लई भी एकाग्र हो गया ना, उहदी भी इन्नी वड्डी महिमा है। तुसीं नितनेम करन वाले, बाणी सुनन वाले, पढ़न वाले बैठे हो, तुहाडा नित दा तजर्बा कि मन किन्ना औखा एकाग्र हुंदा, किन्ना औखा मन जुड़दा। सारा नितनेम करके भी जे एक सकिंट लई मन नितनेम विच जुड़ जांदा ना, 24 घंटे का भार सिर तो लै जांदा गुरमुखां दे। एक चित जे एक छिन ते आयो, काल फास के बीच ना आयो। एक छिन भी एकाग्र हो जाए ना, 24 घंटे सिमरन करके मन नाम विच जुड़ जाए एक एक छिन वास्ते भी, तो 24 घंटे की कीती कमाई सफली हो जाती है। पर छिन प्राप्त नहीं होंदा, बहुत औखा। बड़े लंबे समय अभ्यास तो बाद एक छिन की एकाग्रता किते अभ्यासियों नूं गुरमुखां नूं मिलती है, प्राप्त होंदी है। जब जिस दिन एक छिन मिल गया ना, एकाग्र हो गया, जुड़ गया, उस दिन फिर दूजा छिन भी नाल जुड़ना शुरू हो जाना। हौली हौली फिर 24 घंटे अठे पहर उन्हां दे नाम विच ही एकाग्र रहिंदे आ, जुड़े रहिंदे आ। सीस धड़ तो वखरा भी हो गया, पर नाम विचों बिरती नहीं टुटी। धन बाबा दीप सिंह साहब जी दी, धन गुरु नानक साहब जी दियां पंक्तियां सफल कर विखाइयां। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। दुनिया कहती है कि धन नालों सिर वखरा हो जाए बंदे की मौत है, पर बाबा जी की सुरत नाम विच जुड़ी सी। कोई राह नहीं दसन वाला सी भी ऐस बन्ने नूं जाओ। गुरुद्वारा टाला साहब श्री हरमंदर साहब तो 12-13 किलोमीटर दूर है। अज पुराने 6 मील बनते हैं। 6 मील का पंध उत्थों बाबा जी हरमंदर साहब वाल नूं अपना चेहरा करके खंडा चलाउंदे गए आ जालमां दे विच दी। और सीधा सीस धन गुरु रामदास साहब जी के चरणों में हरमंदर साहब जाके अपने हत्थां नाल भेटा किया, जिमें आपां जाके भेटा करते हैं। जथा शक्ति जिन्नी समर्था, बाबा जी ने अपना सीस भेटा किया उत्ते। वो नाम की एकाग्रता सी, वो भगती का प्रताप सी, वो सिमरन का प्रताप सी, वो जिहड़ा अंदर सास ग्रास। क्योंकि सतगुरु महाराज जी कहते हैं गुरबाणी विच, प्रभ भावै बिन सास ते रख है। गुरबाणी कहती है, दुनिया कहती है भी साह तो बिना, श्वास तो बिना जिंद नहीं रह सकती, जीवन नहीं रह सकता। पर गुरबाणी कहती है भी बिना श्वासां तो भी परमात्मा जिउंदे रख लैंदा। बाबा दीप सिंह जी ने करके विखाया। वो सिमरन का बल सी, भगती का प्रताप सी। ऐसे महापुरखों का आगमन दिहाड़ा बड़ी शरधा भावना नाल तुसीं मना रहे हो। साध संगत जी, अगले महीनों में मैं तुहानूं याद करा दियां, धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का 400 साला अवतार गुरपुरब 1 मई नूं आ रहा इसे साल विच। और श्री अमृतसर साहब जी की धरती एको एक ऐसी महान धरती है, जिस धरती ते मेरे सतगुरु सोढ़ी सुल्तान सतगुरु धन श्री गुरु रामदास साहब जी ने श्री हरमंदर साहब और अमृत सरोवर की रचना की। अमृतसर साहिब नगर वसाया। उस नगर दे विच श्री अमृतसर साहब जी दे विच गुरु के महलों वाले स्थान ते इको एक 10 गुरु साहिबाना विचों 9वें पातशाह सतगुरु जी है, जिन्हां सतगुरां दा अवतार अमृतसर साहिब जी की धरती ते होया। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधावै धाए, सब थाई होए सहाय।
इस करके 1 मई नूं 400 साला अवतार गुरपुरब धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की 400 साला शताब्दी आ रही है। जिन्नियां संगतां वध चढ़ के आपां श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब सतगुरु जी की शताब्दी विच जाके हाजरी भरनी है। आनंदपुर साहब सतगुरु जी ने मुल खरीद के वसाया 1,57,000 रुपया दे के। आनंदपुर साहब हाजरी भरो। दिल्ली गुरुद्वारा सीसगंज साहिब जिथे सतगुरु जी ने हिंदू धर्म की रखिया लई अपने सीस की कुर्बानी दी, उत्थे हाजरी भरो। आगरे 21 दिन सतगुरु जी नूं कैद विच जालमा ने जदों गिरफ्तार किया, उदों 21 दिन कैद विच सतगुरु जी नूं आगरे विच रखिया। उत्थे हाजरी भरो। जिथे भी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरण पाए उत्थे उत्थे हाजरियां भरो। विशेष तौर पर श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब हाजरी भरनी है। जिहड़े नहीं जा सकते फिर इत्थे इन्हां गुरु धामां दे विच गुरु घरां दे विच महाराज दा 400 साला अवतार गुरपुरब बड़े उत्साह नाल आपां मनाउणा पाई। और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की अज याद विच आपां ये कलगीधर पातशाह जी दी पंक्तियां गज वज के पढ़ीए। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ निध आवे ताए, कर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। ये बचन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के मुखार बिंदे है। जेड़ा सिख धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं हिरदे विच ध्या लैंदा ना, याद कर लैंदा, 9 निधियां 18 सिद्धियां उहदे दर ते आके उहदियां गुलाम बन जांदियां, हथ जोड़ के खड़ जांदियां उहदे घर विच। एडा प्रताप है धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। दिल्ली की संगत मैं आप जदों उत्थे कथा करन जाना, दिल्ली की संगत के मुखार बिंद तो मैं आप कई बारी सुनिया, कहंदे जदों धन की इच्छा हुंदी है असीं सीसगंज साहब धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरनां विच झोली अड्ड लईदी है जदों माया की सानूं लोड़ हुंदी है। कहंदे जदों असीं तंदरुस्ती चाहुंदे आ भी तंदरुस्ती मिल जाए, फिर धन गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरनां विच बंगला साहब जाके झोली अड्ड के खड़ जाईदा, महाराज तंदरुस्ती बख्शिश कर दिओ। दोनों वस्तुआं दुनिया विच हर मनुख के जीवन विच लोड़ींदियां हन, एक तंदरुस्ती एक माया। कहंदे सानूं इत्थों मिली जांदा, होर किते सानूं जाण दी लोड़ नहीं है। ये उन्हां गुरसिखां दा भरोसा विश्वास है। सो भाई आपां भी अपने सतगुरु ते ऐसा भरोसा विश्वास दृढ़ निश्चा रखीए। सो समा अगे जाण दी आग्या नहीं दिंदा। मैं मुंबई निवासी सारिया संगतां दा, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार इत्थों दियां समुचियां संगतां दा, सारी प्रबंधक कमेटी दा तह दिलों रोम रोम करके तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसीं बाबा जी दा दमदमी टकसाल दे पहले मुखी धन बाबा दीप सिंह जी दा आगमन दिहाड़ा बड़े चाअ नाल, बड़ी शरधा नाल, बड़े उत्साह नाल मनाउंदे हो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਹ सेवा ਵਿੱਚ लगदा ना, ਉਹ शहीद बाबा दीप सिंह जी ਦੇ खजाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਪੈਂਦਾ। शहीदां ਦੀ याद ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ सेवा आ गई ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ जिस प्राणी नूं कोई दात ना मिलती होवे किते जाके भी वो शहीदां दे चरनां विच देख करके अरदास कर दवे, शहीद सिंह उहदियां सारियां इच्छा पूरियां कर दिंदे। ये कलगीधर पातशाह जी दे वरदान और बचन हैं। इस करके बाबा जी दे दर ते तुहाडी सेवा कीती भाई सफली है। मैं अपना फर्ज समझदा फिर बेनती करांगा
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਓ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਕੇਸ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ। ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ CBD ਬੇਲਾਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੰਬੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਜੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।